നായകനാക്കി കാർത്തിക് സുബരാജ് സംവിധാനം നിർവഹിച്ച ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണ് റെട്രോ. ആക്ഷനും റൊമാൻസും കൂടിക്കലർന്ന് 2 മണിക്കൂറും 48 മിനിറ്റും ദൈർഘ്യമുള്ള ചിത്രം സൂര്യയുടെ ഒരു വമ്പൻ തിരിച്ചുവരവാണെന്ന് ആരാധകർ പറയുന്നു. ചിത്രത്തിൻ്റെതായി പുറത്തു വന്നിരുന്ന ഓരോ അപ്ഡേറ്റുകളും പ്രേക്ഷകർക്കിടയിലും സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലും വലിയ രീതിയിൽ തരംഗമായിരുന്നു. ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തുന്നതിന് മുന്നോടിയായി വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രൊമോഷൻ പരിപാടികളാണ് നടന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി റെട്രോ ടീം കേരളത്തിലും എത്തിയിരുന്നു. ദൃശ്യങ്ങളിൽ കണ്ടതുപോലെ റെട്രോയുടെ പ്രീ ലോഞ്ചിങ്ങിനായി തലസ്ഥാനത്തെത്തിയ നടൻ സൂര്യയെയും മറ്റു താരങ്ങളെയും വരവേൽക്കാൻ ആയിരക്കണക്കിന് ആരാധകരാണ് തടിച്ചുകൂടിയത്. ലുലു മോൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ പ്രത്യേകം സജ്ജീകരിച്ച വേദിയിലാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രൊമോഷൻ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചത്. മലയാളികൾ നൽകുന്ന സ്നേഹത്തിനു പകരം നൽകാൻ നിറഞ്ഞ സ്നേഹമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ലെന്ന് നടൻ സൂര്യ പറഞ്ഞു. ഒപ്പം ജയറാം, ജോജു ജോർജ്, സുജിത് ശങ്കർ, സ്വാസിക തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ മലയാളി താരങ്ങൾക്കൊപ്പം അഭിനയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും സൂര്യ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. താൻ ഇതുവരെ അഭിനയിച്ചതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ചിത്രമാണ് റെട്രോ എന്നും എല്ലാവർക്കും സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. My dear brothers and sisters and all the elders here, இங்கே வந்திருக்கிற எல்லா பெரியவங்களுக்கும், இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து வந்திருக்கிறவங்களுக்கும், மீடியாவிலேருந்து வந்திருக்கிற அத்தனை நண்பர்களுக்கும் என்னோட மரியாதை கலந்த வணக்கங்கள். ஃபர்ஸ்ட் ஐ bow down to you. ஏன்னா 4 மணிலேருந்து அங்கே சேர்ஸ் இல்லை, எல்லாம் நின்றுட்டு பார்த்துட்ருக்கீங்க from 4 o'clock. I really have lots of respect. Thank you so much. என்னோட வொக்காபுலரியில் எனக்கு தெரிஞ்ச அறிவில் நன்றி சொல்கிறதுக்கு எனக்கு வார்த்தையே இல்லை. இந்த அன்புக்கு, இந்த லவ்க்கு ஐ ரியலி டோன்ட் நோ ஹவு டு தேங்க் யூ பேக். அண்ட் எப்படி நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிறதே தெரியல. ஸோ கேரளா இஸ் ஆல்வேஸ் அ காட்ஸ் ஓன் கண்ட்ரி. அதே மாதிரி அ பிளேஸ் வேர் யூ ஆல் ஈக்குவலி ரெஸ்பெக்ட் ஆல் த கிராஃப்ட்ஸ். அண்ட் தேங்க்யூ லுலு மால், தேங்க்யூ ரெட் FM. Thank you, Vaika. Sendil sir, this is a legacy, the beautiful legacy. I'm sure we'll have a lot of beautiful days ahead to celebrate. And this has been a beautiful evening for all of us. இது கார்த்திக் சுப்ராஜ் படம். நீங்கள் பார்த்த அல்ஃபோன்ஸ் புத்திரனோட கட்டு எல்லார்கிட்டையும் போய் சேர்ந்துருக்கு. I'm very happy again to associate in some level with Alphonse, whom I have lot of respect for. In the trailer nala, I think I just got the news. Ella edathilum inniki ticket booking opening aiduchu, and it's supposed to be very good. Thank you for the love again ellarkume. Santosh Narayanan, Shreyas and the entire team, I had a beautiful experience working with them. Karthik Subraj nale he's got his own genre. Avaroda style eppome unique ave irundirukku. அவரை பார்த்து நிறைய டைரக்டர்ஸ் வந்திருக்காங்க, நிறைய அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் வந்திருக்காங்க. ஃபார் அ லாங் டைம் ஐ ரியலி வாண்டட் டு ஒர்க் வித் ஹிம். ஒரு டீம் கூட 6 months ஒர்க் பண்ணுவோம். தீஸ் 4 months ஜெயராம் சாருக்கு தெரியும், ஜோஜோ அவர்களுக்கு தெரியும், சுஜித் தெரியும். என்டையர் டீம் வில் நோ ஹவு தோஸ் 4 months வி ஆல் ஸ்பெண்ட் ஆஸ் அ ஃபேமிலி. இது ஒரு 45 படத்தில், சூர்யா படத்தில் இருந்து இது வேறு மாதிரி நிச்சயமாக இருக்கும். And I'm sure you'll all love this. Sujit பத்தி சொல்லணும். Every frame, every time there was a take, ஒரு வாட்டியும் he was surprising எங்களோட டைரக்டர். என்ன சார் இது இப்படி பண்ணுறாரு அப்படின்ட்டு கார்த்திக் சுப்ராஜ் சொல்லிட்டே இருப்பார். ஸோ எவ்ரி ஃப்ரேம், எவ்ரி டேக் he was surprising all of us. And கருணா சொல்லவே வேண்டாம், அவங்க ஒரு ஃபேமிலி ஆர்டிஸ்ட் மாதிரி. Really loved working with you and all your spontaneity and candid work, Karna. And Machan Karthik, thank you for putting all this together. நீங்கள் தான் அந்த ஆரம்ப புள்ளி. இந்த படம் ஆரம்பிச்சதுக்கு முக்கியமான காரணம் நீங்களும் ராஜாவும். So thank you so much for that. And Joju, I love you too. Daily எனக்கு I love you சொல்லுவார். நான் உங்க ஒரு வாட்டி பார்த்தேன் சார், நீங்கள் நான் பார்க்காமையே போயிட்டீங்க அப்படின்னு வருத்தப்படுவார், உரிமையாக வருத்தப்படுவார். Lot of respect for you as an actor, as a director, as a writer, as a singer, as a producer, and your craft. I know you spend a lot of time with my brother also.
அப்படிப்பட்டவர் எங்கள் கூட வந்து பண்ணுறது வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஒருத்தர்னால வந்து இப்படி ஒரு படத்தை கொடுக்க முடியாது. எல்லாரும் சேர்ந்தா தான் வந்து ஒரு நல்ல படத்தை கொடுக்க முடியும். அப்படி பார்க்கும்போது நம்ம எவர்கிரீன் ஹீரோ, எவர்கிரீன் ஸ்டார் நம்ம ஜெயராம் சார், you've been an inspiration for all of us, sir. Every day we all had a learning. நீங்கள் தெரியாமல் பண்ணுறீங்களா தெரிஞ்சு பண்ணுறீங்களான்னு தெரில. When you are in this stage, you really equally respected your craft, your spirituality, your brotherhood. You made us all feel like family. நீங்கள் இவ்வளோ பெரிய சீனியர் ஆக்டர் இருக்காரு அப்படிங்கிற எந்த ப்ரெஷரும் யாருக்குமே கொடுக்கவே இல்லை. அண்ட் he was the youngest person on the set. அவ்வளோ குறும்பு, அவ்வளவு கேலி, அவ்வளோ விளையாட்டு, அவ்வளோ சிரிச்சுட்டே இருப்போம். அண்ட் எவ்ரி ஷாட் வந்து சின்சியராக இவ்வளோ படங்கள் பண்ணியாச்சு, இது இன்னொரு டேக் தானே, இன்னொரு சீன் தானே, இன்னொரு ஷாட் தானே அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லாமல் ஹிஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் வாஸ் சம்திங் எல்ஸ். ஐ வில் ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் திஸ் சார். எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி கிராஃப்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் பிகர் தென் அஸ் அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி இஸ் ஆல்வேஸ் பிகர் தென் அஸ். எனக்கு அது வந்து ஒரு லேர்னிங் மாதிரி இருந்தது சார், டு ஆல்வேஸ் கீப் கிவிங் பெஸ்ட். ஸோ த என்டையர் பூஜா ஆகட்டும், ஷி வாஸ் ஆல்சோ கிவிங் தமிழ் டப்பிங் எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ பிரகாஷ் ராஜ் சார், நாசர் சார், ஐ திங்க் பியூட்டிஃபுல் காஸ்ட் வி ஹேவ் இன் திஸ் ஃபில்ம். அண்ட் மேபி தட்ஸ் வை திஸ் ஃபில்ம் எவ்ரி டைம் இவங்க திரும்பி எப்போ வருவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு தோணும். நான் படம் பார்த்துட்டேன், உங்களுக்கு பிடிக்கும் நான் நம்புகிறேன். This will be again another film which you all been expecting. Avni, I wanted to come on stage quickly. Yes. Please Can come we here. have Avani onto the stage, please? இவங்க வந்து ஒரு சைல்டு ஆர்டிஸ்டா பண்ணியிருக்காங்க. இங்க பாத்தீங்களா கேரளா இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து எவ்வளோ ஆக்டர்ஸ் வந்திருக்காங்கன்னு படத்துக்குன்னு. அண்ட் ஆம்னி சஃபர்ட் அ ஸ்மால் ஒரு ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு, கையில் வந்து தீ பட்டுச்சு. பட் அதுவும் கூட பொருட்படுத்தாமல் ஷி டுக் 1/2 an hour ரெஸ்ட். கிட்டத்தட்ட இங்கேருந்து இது வரைக்குமே வந்து பேர்ன் ஆயிடுச்சு. பட் ஷி such a brave heart girl. ஒரு 1/2 an hourல வந்து again she came back and she did the shot. ஏன்னா எங்களுக்கு ஒரு நாள் தான் அங்கே ஷூட்டிங் இருக்க முடியும். She was such a you're beautiful. Thank you. Strong. God bless you. Please give you all your prayers for her. Let her have a beautiful life ahead. She was very strong. Thank you. அவங்க பேரண்ட்ஸ்க்கு நான் நன்றி சொல்லணும் அவங்க கொடுத்த சப்போர்ட்டுக்கு. ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி வந்து ஐ திங்க் ரெட்ரோனாலே வந்து பின்னோக்கி பார்க்கறது தான், கோயிங் பேக் இன் டைம் அப்படிங்கிறது தான். அண்ட் அன்டோல் நேஷன் போட்ட பாட்டெல்லாம் கேட்டேன். ஒரு 15 years பேக் போய் ஐ saw you all enjoying to all those songs. I really have to thank Gautam here, Haris Jairaj sir, Rahman sir and all my directors. I'm missing KV Anand sir today. இந்த லவ் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். This world really needs a lot of love. I'm again going back to my life and your life and saying nothing is constant. Whatever you're going through எல்லாமே மாறப்போகுது. Let's give lot of love. Love yourself, love your family, give your family and friends a lot of love, and everything will change. And we all are going to win. No, whatever you've been waiting for, whatever your dreams are, we are definitely going to win. And this life is beautiful. நான் அதுதான் உங்களுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறேன். If you want me to be happy, I want you to be successful in life. அது மட்டும் தான் எனக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும். பட் இந்த லவ்வுக்காக, இந்த மரியாதைக்காக, இந்த அன்புக்காக I'll do everything whatever I can do on screen to bring you back all those memories and give you all a wonderful time in the theater. ஒரு 2 மணி நேரம் நீங்கள் படத்துக்கு வரீங்க அப்படின்னா அதுக்கு நான் என்னென்ன பண்ணணுமோ அந்த மாதிரியான வித்தியாசமான படங்கள், நல்ல படங்கள் கொடுத்துட்டே இருப்பேன். I will definitely give my best to do those timeless films with all your support. And மறுபடியும் ஒரே ஒரு காஷன், இது படத்துக்காக மட்டும்தான் சிகரெட் அடிக்கிறேன். தயவு செஞ்சு யாரும் லைஃப்பில் சிகரெட் அடிக்காதீங்க. ஆரம்பிச்சிங்கன்னா விட முடியாது. ஒன்று தானே, ஒரு பஃப் தானே ஆரம்பிப்பீங்க, ஆனால் ஆரம்பிச்சிங்கன்னா விடவே முடியாது. ஐ வில் டெஃபினெட்லி நாட் என்டோர்ஸ் தட் அண்ட் டோன்ட் டூ தட். அகெயின் திஸ் இஸ் கார்த்திக் சுப்ராஜ் படம். I really wish in life I can have many more associations with Karthik. Really looking forward to May 1st. உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன். Trivandrum, again this is a beautiful evening you have given us, to the entire team. இவ்வளோ நேரம் நின்றுட்டு பார்த்துட்டு எங்களுக்கு வந்து bless பண்ணுறதுக்கு, உங்களோட அன்பை, உங்கள் லவ்வை கொடுக்கறதுக்கு எப்பவுமே நான் தலை வணங்குறேன். My respects and my love.
and prayers for all your happiness. Thank you so much again. Thank you so much again for all the love you always give unconditionally. See you all soon on 1st May. Thank you. Thank you. Yes. ചരിത്ര വിജയമാകാൻ 100% സാധ്യതയുള്ള സിനിമയുടെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് നടൻ ജയറാം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഒപ്പം കാർത്തിക് സുബ്രാജ് എന്ന സംവിധായകന്റെ കൂടെ സിനിമ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു നടൻ പോലും ഉണ്ടാകില്ലെന്നും ജയറാം പറഞ്ഞു. ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു തുടങ്ങണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. കാരണം എബ്രഹാം ഓസ്ലർ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ പ്രൊമോഷനുമായിട്ടാണ് ഇതിനു മുമ്പ് ഈ തിരുവനന്തപുരം ലുലു മോളിൽ ഈ വേദിയിൽ നിന്നിട്ടുള്ളത്. വീണ്ടും ഒരു ചരിത്ര വിജയമാവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും 100% അർഹതപ്പെട്ട ഒരു സിനിമയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വീണ്ടും ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നതിൽ വളരെ 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 സന്തോഷം. ഇതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം ഞാൻ പറയാം. കാർത്തിക് സുബ്രാജ് എന്ന് പറയുന്ന സംവിധായകൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു നടൻ പോലും ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നൊരു സമയത്ത് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോൺ കോൾ എനിക്ക് വരുന്നു. സാർ, കാർത്തിക് സുബ്രാജ് പേசுகிறேன், எனக்கு ഒരു സ്റ്റോറി சொல்லணும் ഉங்கள்கிட்ட. ഞാൻ പറഞ്ഞു, അയ്യോ എൻ്റെ അടുത്താണ്. ശരി, ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം മെഡ്രാസിലുള്ള എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു. ആരാ എന്താ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം കഥ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഓരോ കഥ മുഴുവൻ ഞാൻ പകുതി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചോദിച്ചു, ഇനി എനിക്ക് സസ്പെൻസ് വെക്കാൻ പറ്റില്ല, ആരാണ് ഇതിലെ പ്രധാന നായകൻ, ഈ കഥാപാത്രം? പുള്ളി പറഞ്ഞു, ഒന്ന് ഊഹിച്ച് പറയാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ അപ്പം പറഞ്ഞു, സൂര്യയല്ലേ ഇത് ചെയ്യുന്നത്? ഞാൻ ചോദിച്ചാണ്, എനിക്കറിയ പോലും ഇല്ല അത് ആരാ ചെയ്യുന്നതെന്നും അറിയില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഈ ക്യാരക്ടർ ആപ്റ്റ് സൂര്യയാണ് അല്ലേ ചോദിച്ചു. പുള്ളി എനിക്ക് കൈ തന്നു, സൂര്യയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഞാൻ ചോദിച്ചു, തൊട്ടടുത്ത് ചാപ്ലിൻ പാരിവേൽ എന്ന് പറയുന്ന ഡോക്ടർ അത് ആരാണ് ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചു. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു, ചാപ്ലിൻ പാരിവേൽ. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു, ഇത് ഏതാ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഒന്നും ഞാൻ പറയില്ല, പക്ഷേ ഓക്കെ. ആൻഡ് രണ്ടാമത്തൊരു കാര്യം, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും എൻജോയ് ചെയ്തൊരു ഷൂട്ടിങ് ഏകദേശം ഒരു 10-40 ദിവസത്തോളം ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ഐലൻഡ്സിൽ ഒരു ഐലൻഡ് ഫുള്ളായിട്ട് എടുത്ത് ചുറ്റും വെള്ളത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന അവിടെ എത്രയോ ആയിരക്കണക്കിന് 10,000-കണക്കിന് ആളുകളും അതിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ് എൻ്റെ സീനസൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പോവില്ലായിരുന്നു, ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് നോക്കിയിരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് സൂര്യ സാറൊക്കെ എടുക്കുന്ന ഒരു പെയിൻ, ഒരു സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സൂര്യയൊക്കെ എടുക്കുന്ന പെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും തൊട്ടടുത്ത റൂമിലാണ് താമസിക്കുന്നത്, അടുത്തടുത്ത റൂമിലാണ്. അദ്ദേഹം രാവിലെ ഒരു 4-4:30 മണിക്ക് എണീറ്റ്, രാത്രി ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നത് 2 മണിക്ക് 3 മണിക്കായിരിക്കും, എങ്കിലും 4 മണിക്ക് എണീച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരം സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നൊരു പെയിനും കഷ്ടപ്പാടുകളും ആഹാരത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നടൻ എത്രത്തോളം സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ ഒരു കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടി എന്നുള്ളതൊക്കെ കണ്ടു പഠിക്കേണ്ട ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ്. പിന്നെ എനിക്ക് ആ കുടുംബവുമായിട്ട് വളരെയധികം ഒരു അടുപ്പമുള്ള വ്യക്തിയാണ്. ഏത് സമയവും എനിക്ക് കയറി ചെല്ലാവുന്നൊരു വീടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹത്തെ സൂര്യയും കാർത്തികിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എനിക്ക് അടുപ്പം അച്ഛനുമായിട്ടാണ്, ശിവകുമാർ സാറുമായിട്ടാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ അടുപ്പം. കാരണം അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സൊരു 20-25 വയസ്സായ പയ്യനാണ്. ചെറിയ ഷോർട്സൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ അദ്ദേഹം ഹായ് വെൽക്കം ജയറാം എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ വിളിക്കും. കാരണം അദ്ദേഹം ഇവരെക്കാൾ ചെറുപ്പമാണ് മനസ്സുകൊണ്ടും എല്ലാം. സോ എനിക്ക് കാർത്തിക്കിൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കാൻ സാധിച്ചു പൊന്നിയിൻ സെൽവൻ എന്നുള്ള സിനിമയിൽ. ഇപ്പോൾ സൂര്യ സാറിൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായി. എന്തായാലും ഒരുപാട് സന്തോഷം. അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പലരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളുമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലത് കൈ ചെയ്യുന്നത് ഇടത് കൈ അറിയരുതെന്ന് പറയുന്ന പോലെ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇന്ന് മുഴുവൻ പറഞ്ഞാൽ തീരില്ല. അത്രത്തോളം സഹായങ്ങളാണ് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ആ ഒരു മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്നത്. ഒരുപാടാണ്, എത്ര പറഞ്ഞാലും തീരില്ല. അദ്ദേഹം തന്നെ അതിനുവേണ്ടി ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടാക്കി എത്ര പാവപ്പെട്ട കുട്ടികളെയാണെന്നറിയാം ഈ ഒരു മനുഷ്യൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഫ്രീ ആയിട്ട്. എത്ര കുട്ടികളെ, ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭംഗിയും ചിരിയും രൂപവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇത് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. മറ്റൊരു സൈഡാണ് ഏറ്റവും. താങ്ക് യു സാർ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. நான் அந்த நல்ல മനസ്സോടെ அந்த പാട്ട് ചുമ്മാ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു സാർ, താങ്ക് യു. ജനിച്ചു വീണത് ചിറയും കീഴാണെങ്കിലും പിച്ച വെച്ച് നടന്ന കാലം തൊട്ട് ഞാൻ കളിച്ചു വളർന്ന മണ്ണാണ് എൻ്റെ തിരുവനന്തപുരം.
മദിരാശിയിൽ ഞാൻ പലപ്പോഴും പല സ്റ്റുഡിയോകളിലും വെച്ച് കാണുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് എൻ്റെ സുഹൃത്തു കൂടിയായിട്ടുള്ള സൂര്യയുടെ പിതാവ്. ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരുപാട് അടുപ്പമായിരുന്നു. ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ സൂര്യയുടെ ഈ വിജയവും നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന സ്നേഹവുമൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഞാനൊരുപാട് സന്തോഷിക്കുകയാണ് മുകളിലിരുന്നു കൊണ്ട്. എല്ലാവർക്കും എല്ലാ നന്മകളും നേരുന്നു. മോനെ, നിൻ്റെ സിനിമ 100 ദിവസം ഓടുന്ന സന്തോഷം ഞാൻ ഇതേ വേദിയിൽ വെച്ച് പങ്കിടും, നിന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടാവും. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ചേട്ടാ. ഇതിനൊരു ഗംഭീര കൈയടി കൊടുക്കണം. ശരിക്കും പ്രേംനസീർ സർ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൊരു ബ്ലെസ്സിങ്ങോട് കൂടി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ആൻഡ് വൺ മോർ റിക്വസ്റ്റ് ഇസ് ദയർ. ഈ ഇവന്റ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രം ലുലു മോളിലാണ്. ആൻഡ് വൺ മോർ സ്മോൾ ലോഗോ ലോഞ്ച് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ ഹിയർ. തിരുവനന്തപുരത്തെ ഫാഷൻ സങ്കല്പങ്ങളുടെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ. യെസ്, അതിനിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ഈ വർഷം 2 ഉഗ്ര മലയാള സിനിമയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ലവ് ലാഫ്റ്റർ വാർ എന്നുള്ളതാണ് സിനിമയുടെ തീമെന്ന് സുജിത് ശങ്കർ പറഞ്ഞു. ഈ തീം സ്വായക്തമാക്കുന്ന നിലയ്ക്കാണ് കാർത്തിക് സുബരാജ് ഈ ചിത്രം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും നടൻ സൂര്യയുടെ കൂടെ അഭിനയിക്കാൻ സാധിച്ചത് ഒരു അംഗീകാരമായി കാണുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ആക്ച്വലി ഈ സിനിമയുടെ തീം ലവ് ലാഫ്റ്റർ വാർ എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ വളരെ സ്കാരി ടൈംസിലൂടെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഒരുപാട് യുദ്ധങ്ങൾ പലയിടത്തും നടക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള, നമ്മുടെ ഇടയിൽ, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ. അങ്ങനത്തെ സമയത്ത് നമുക്കൊരു ചോയ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും വയലൻസും കൊണ്ട് അതിനെ നേരിടുക എന്നുള്ളതോ അതോ സ്നേഹവും ക്രിയാത്മകതയും പൊട്ടിച്ചിരിയും കൊണ്ട് അതിനെ നേരിടുക എന്നുള്ളത്. സോ ഐ തിങ്ക് കാർത്തിക് സുബരാജ് സർ, he infected us with love and laughter as he battled nature and time to create this beautiful work, Retro. I thank Karthik sir, and I thank 2D Entertainment, Stone Benches, and I thank the entire cast and crew of Retro Film. And finally, Surya sir, you are a huge inspiration as an artist, as a citizen, and as a human being. You are purposeful, you are fearless, and you are graceful. Thank you, sir, for being yourself. Thank you very much. സിനിമയിലേറെ പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രത്തെയാണ് കാർത്തിക് സുബരാജ് കൈകളിലേക്ക് വെച്ചതെന്നതും തന്നിൽ അത്തരമൊരു വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചതിൽ നന്ദിയുണ്ടെന്നും ജോജു ജോർജും പറഞ്ഞു. 150 കോടിക്ക് മേലെ ബിഗ് ബജറ്റിലാണ് ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങുന്നതെന്നും ജോജു ജോർജ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ചെന്നൈയിൽ നമ്മുടെ റെട്രോ പടത്തിൻ്റെ ഓഡിയോ ലോഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ ചെന്നപ്പം ആ ഫംഗ്ഷൻ ഇതുപോലെ തന്നെ, അതായത് അവിടുത്തെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ കൊതിച്ചു, അയ്യോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി നടന്നിരുന്നെങ്കിൽ, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫാൻസ്, അവിടെ വിളിച്ചിരുന്ന അൻപാണ ഫാൻസ് എന്നാണ് എല്ലാവരും വിളിച്ചിരുന്നത്. അതെ, ഒരു രക്ഷയില്ല. സൂര്യ സാറിനോട് നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ഈ സ്നേഹം കാണുമ്പോൾ അത് നിങ്ങളിൽ ഒരാളായിട്ടാണ് ഞാനും എൻ്റെ ജീവിതം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഒരുപാട് പേരുടെ ഫാൻസ്, ജയറാമേട്ടൻ്റെ, ലാലേട്ടൻ്റെ, മമ്മൂക്കയുടെ, അങ്ങനെ കുറേ ഹീറോസ്, സൂര്യ സർ, അവരിൽ ഒരാളായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് നമുക്ക് അതേ ഹീറോൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കാറിൽ ഈ ഫംഗ്ഷന് വരുന്നു. ഇതിൽ പരം വല്ല ലോട്ടറി വേണോ? ഐ ലവ് യു, താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ. സൂര്യ സാറെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, എല്ലാവർക്കും അറിയാം, എന്നാൽ പോലും കിടിലമാണ് പുള്ളി. ഞാൻ ഒരു പെണ്ണാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടൊരു ലവ് ലെറ്റർ എഴുതി കൊടുക്കും. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എല്ലാം ഒരാളുടെ കാണാനുള്ള ഭംഗി മാത്രമല്ലല്ലോ, ആ ഭംഗി രസമാവുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളുടെ സ്വഭാവം, അയാൾ മറ്റുള്ളവരോട്, സഹജീവികളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു, ലോകത്തെ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ കാര്യമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരാഴ്ച കൊണ്ട് മടുക്കും. ഇദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയും തോറും ഇദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളും മറ്റുള്ളവരോട് പെരുമാറുന്നതും വലുതാണ്. ഈ സ്നേഹം ഡിസേർവ് ചെയ്യുന്നൊരു സൂപ്പർ സ്റ്റാറാണ് സൂര്യ സർ. അതിലൊരു സന്തോഷം, അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് ആ സ്നേഹം കിട്ടുമ്പോൾ തോന്നുന്നൊരു സന്തോഷം, അതിൻ്റെ കൂടെ ഭാഗമാകാൻ പറ്റിയതിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. ഈ സിനിമയിൽ ഞാനൊരു വലിയൊരു കഥാപാത്രമാണ്. എനിക്കത് ചെയ്യാൻ പേടിയായിരുന്നു. കാരണം എന്നിൽ വിശ്വസിച്ചത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് കാർത്തി,
അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഈ പടത്തിൽ അഭിനയിച്ച. ഓൾ ക്രെഡിറ്റ്സ് ടു കാർത്തിക് സുബ്രാജ് ആൻഡ് മിസ് യു കാർത്തി ആൻഡ് 2D ആൻഡ് എന്താണ് സ്റ്റോൺ ബെഞ്ച് ഫ്രണ്ട്സാണ്. കിഡിലം പ്രൊഡക്ഷനായിരുന്നു അവരുടെ. നമുക്കിത് ഒരു വലിയ ബഡ്ജറ്റ് സിനിമയാണ്. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 150 കോടിയിലൊക്കെ മേലെയാണ്. അത്ര വലിയൊരു ദ്വീപൊക്കെ ഒരു രാജ്യമാക്കി മാറ്റിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഭയങ്കര വലിയൊരു സിനിമയാണത്. അതിൻ്റെ ഭാഗം പറ്റിയത് വലിയൊരു ഭാഗ്യം. ഭയങ്കര സൂപ്പർ ഹാപ്പി. വേറെ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല. പിന്നെ സുജിത്ത്, കരുണാകരൻ, മച്ചാങ്കാർത്തി എല്ലാവരും ഉണ്ട്. പിന്നെ സെന്തിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ. ഇത് പൊളിക്കും കേട്ടോ. ഇത് അടിപൊളിയായിരിക്കും പടം. കണ്ണാലെ എൻ കണ്ണോട് മോതും കണ്ണാടി പൂവേ നീ താണ്ടി എന്നു ഉന്നോട് നാ ഒന്നാക വേണോ അടി എന്നാടി നീ അഴകിയേ നടി തല്ലാടുതേ കാൽ പോകാതടി നീ വിട്ടാലുമേ പറ്റണില്ല, ഞാൻ എക്സൈറ്റഡ് മറന്നുപോയി. ഇതൊക്കെ നന്നായി പാടണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. സോറി. No, but that's വേറെ- okay. നമ്മള് വേറൊരു ദിവസത്തിൽ. കണ്ടപ്പോ ആ ഒരു സ്നേഹത്തിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സ്നേഹത്തിൽ ആക്ച്വലി ചേട്ടൻ ആ വരികൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മറന്നുപോയതാണ്. റെട്രോ എന്ന ചിത്രം തനിക്ക് വളരെയധികം വിലപ്പെട്ടതാണെന്ന് നടൻ കരുണാകരൻ പറഞ്ഞു. സൂര്യയ്ക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയപ്പോൾ ലഭിച്ച സ്വീകരണം കണ്ട് താൻ അതിശയപ്പെട്ടു പോയി എന്നും അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി. ഒപ്പം റെട്രോയിലെ അണിയറ പ്രവർത്തകരെയും അവർ ചിത്രത്തിനായി നൽകിയിട്ടുള്ള പ്രയത്നത്തെയും അദ്ദേഹം അഭിനന്ദിച്ചു. How was it working in this movie? ശരിക്കും നമ്മൾ സാറിന് യൂഷ്വലി ഒരു കോമഡി കഥാപാത്രങ്ങളാണ് we have watched you most, right? So in this movie ഒരു കോമഡി കഥാപാത്രം, കോമഡി ക്യാരക്ടർ ആണോ or like some other shade of a character? Comedy. Comedy only, right? Yes. Yeah. So how was it working? Retro is very special to me. I felt so happy and excited for all your love for Surya sir. Waiting from the full highway full-ஆ நின்று சாரை வெல்கம் பண்ணும்போது சீரியஸாக ஐ காட் எக்ஸைட்டட். உங்கள் சார்பாக நான் பக்கத்தில் போய் நடித்த மாதிரி ஃபீல் ஆகுது. பிகாஸ் ஐ எம் அ பிக் ஃபேன் ஃப்ரம் மௌனம் பேசியது காக்க காக்க. அப்போலேருந்து சூர்யா சாரோட பெரிய ஃபேன். ஸோ தேங்க்ஸ் டு கார்த்திக் சுப்ராஜ். Karthik Subraj has played a key role in my personal and professional life. So much love you all gave me for Jigardanda, Urni character. Trivandramla shooting la irukumbodhu almost paatha ellarume and character name solli wish panninga. Thank you so much. And Karthik Subraj has a unique way of presenting and packaging the films, which I am also a big fan of Karthik Subraj. So in the padathula ellame best ah amajirukku. All songs best, camera work, location, karanam best producers nenikiren. 2D Entertainment and Stonebench Creations, they have done a great role in making this film. All of you watch it in theaters and make it a huge success. Joju Jar sir, I'm a big fan of Retta movie. Retta movie, yes. Retta movie when பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி ரோல் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு ஒரு சர்ப்ரைஸ். இல்லை 2 ரோலுமே அப்படியே கான்ட்ராஸ்ட் ஆப்போசிட். ஹியூஜ் ஃபேன். ஜெயராம் சார், தேங்க்ஸ் சார். அன்னைக்கு சென்னையில் நீங்கள் வரல, நான் ரொம்ப மிஸ் பண்ணேன். ஏன்னா ஐ எம் ஈகர்லி வெயிட்டிங் ஃபார் ஜெயராம் சார் ஸ்பீச். இட் வில் பி ஹிலேரியஸ் ஃபார் ஷுர். We all are waiting for his speech actually, yes. So because lot of adventure happened in shooting spot, I think சார் மாடுலேஷன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் அது நல்லா இன்னும் ஜாலியாக இருக்கும். Yes. So happy. சுஜித் சேட்டா சூப்பர். அவர் வந்து நடிக்கவே வேணாம், அப்படி ஒரு ரோல் வருது. Behave பண்ண மட்டும் போதும்ல. Wonderful working with everybody. Thank you so much. And Santosh Narayanan, he has given a wonderful album. So happy working with him. The violin play பண்ணாரு சூப்பரா. The one who played violin from Untold Nation. Yes, violin ஆரா play செய்த Untold Nation என்ன? Violin play செய்த ஆளு. அதாவது violin sound தான் கேக்குது, பட் நமக்கு லிரிக்ஸ் மண்டையில ஓடுது அப்படியே. Balu, his name is Balu sir. Yes. சூப்பரா இருந்தது சார். லைக் சாரோட ஸ்மைல் மாதிரி. You can come forward actually. சாரோட ஸ்மைல் பார்த்தா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு எனர்ஜி ஸ்மைல் வந்துரும்ல, அந்த மாதிரி. So happy. And Retro is one great thing that happened in my life. Thank you. കങ്കോ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ സൂര്യയ്ക്കുണ്ടായ ക്ഷീണം റെട്രോ മാറ്റുമെന്നാണ് ആരാധകരുടെ പ്രതീക്ഷ. സിനിമയുടെ ട്രെയിലറും ഗാനങ്ങളും റിലീസായപ്പോൾ തന്നെ മികച്ച അഭിപ്രായങ്ങൾ നേടിയിരുന്നു. അൽഫോൻസ് പുത്രൻ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് നേരത്തെ പുറത്തിറങ്ങിയ റെട്രോ സിനിമയുടെ ട്രെയിലർ മില്യൺ കാഴ്ചക്കാരുമായി ഇപ്പോഴും ട്രെൻഡിംഗ് ലിസ്റ്റിലുണ്ട്. 1980കളിൽ നടക്കുന്ന കഥയാണ് റെട്രോയുടേത്. റെട്രോ ഗാങ്സ്റ്റർ സിനിമയല്ലെന്നും പ്രണയകഥയാണ് പറയുന്നതെന്നും സംവിധായകൻ കാർത്തിക് സുബ്രാജ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. പൂജ ഹെഗ്ഡെ നായികയായി എത്തുന്ന ചിത്രത്തിൽ ജോജു ജോർജ്, ജയറാം, നാസർ, പ്രകാശ് രാജ്, സുജിത് ശങ്കർ,
കരുണാകരൻ, പ്രേംകുമാർ, രാമചന്ദ്രൻ ദുരൈരാജ്, സന്ദീപ് രാജ്, മുരുകവേൽ, രമ്യ സുരേഷ് തുടങ്ങി നിരവധി അഭിനേതാക്കളാണ് കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. സൂര്യയുടെ 2D സിനിമാസും കാർത്തിക് സുബ്ബരാജിന്റെ സ്റ്റോൺ ബെഞ്ചും ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. സന്തോഷ് നാരായണനാണ് ചിത്രത്തിന് സംഗീതം പകർന്നിരിക്കുന്നത്. നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിനാണ് റെട്രോയുടെ സ്ട്രീമിംഗ് അവകാശം ലഭിച്ചത് എന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ. 80 കോടി രൂപയ്ക്കാണ് ഇവർ ചിത്രം വാങ്ങിയതെന്നും സൂചനകളുണ്ട്. റിപ്പോർട്ടുകൾ ശരിയാണെങ്കിൽ സൂര്യ ചിത്രങ്ങളിലെ റെക്കോർഡ് തുകയാണിത്. റിലീസ് ചെയ്ത് 8 ആഴ്ചകൾക്ക് ശേഷം റെട്രോ OTT-യിലെത്തും. റെട്രോയുടെ കേരളത്തിലെ വിതരണാവകാശം സെന്തിൽ സുബ്രഹ്മണ്യൻ നേതൃത്വം നൽകുന്ന വൈഗ മെർലൈൻ റിലീസാണ് സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ കോടികൾ മുടക്കിയെത്തിയ റെട്രോ ഇനി കോടികൾ കളക്ഷനായി നേടുമോ എന്നാണ് ഏവരും കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും വിരൽ തുമ്പിലറിയാൻ സീ മലയാളം ന്യൂസ് എല്ലാ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും ലഭ്യം.